Already நேத்து வந்து discrete random variable பார்த்தோம். Discrete random variable the function is defined for the discrete values. That is for x equal to 0, 1, 2, 3, 0 க்கும் 1 க்கு இடையில so many numbers இருக்கும். So many values இருக்கும். But the function defined only for the 0 and 1. So in between இருக்கிற some values க்கு the function not defined. So that is called the discrete random variable. இல்லையா? So அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் போடுறதுன்னு லிட்டில் பிட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம். ஓகே, மோஸ்ட்லி 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ரொம்ப நிறைய தரவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். முடிஞ்ச டைம் கிடச்சதுன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு கூட தரவு பண்ணுங்கள். தட் இஸ் பெஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி தியரி, பேஸ் தியரம். ஓகே, சிபிஎஸ்சி ஆர் ஸ்டேட் போர்ட், எவ்ரி திங். So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா continuous random variable. That means என்ன அர்த்தம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the function is defined for the some intervals. Okay, suppose the function is defined f of x equal to something 2 power x இல்ல e power x, something defined for x equal to 0, 1, 2, 3 and so on, something. This is called the discrete type random variable. This is called discrete. 0 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, 1 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, 2 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, 1 க்கு 2 க்கு இடையில so many numbers are there but function not defined. But in the case of the continuous random variable f of x equal to something x square which is defined for 0 less than or equal to x less than or equal to 1 plus some k x square. So that is called the function that is some interval at 0 க்கு 1 க்கு இடையில கேப்பே கிடையாது, எல்லா பாயிண்ட்லயும் the function is defined. So that is called the continuous random variable அப்படினு சொல்லுவோம். So the random variable x is said to be the classification தெரியணும், the problem எப்படி solve பண்றது for the continuous for the discrete என்றது understand பண்ணிக்கலாம். So the x is said to be continuous அப்படினா if it can take all possible values between the certain limit. So the random variable x is said to be continuous when its different values cannot be put in one-to-one correspondence with the set of positive integers. So continuous random variable is a random variable that can be measured to any desired degree of occurrence. Example, continuous random variable or age, height, weight, like that. Okay, that is one-to-one correspondence with the some time interval. And the probability density function, the corresponding function is called the probability density function. Either discrete random variable corresponding function is called the probability mass function. இது probability density function. அந்த இடத்துல PMF னு யூஸ் பண்ணுவோம் for the discrete random variable corresponding function. இங்க corresponding function probability density function யூஸ் பண்ணுவோம், that is f of x. Okay, notation இதை f of x னு கொடுக்கணும், probability mass function. Okay, so the function எப்படி define பண்ணிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் that is probability mass function, probability density function ஆகிறது. So the small interval x, x plus delta x, x plus dx, the length வந்து dx. Around the point x, that is f of x be continuous of x and f of x dx represent the probability that x falls in the interval x, x plus delta x. So இது எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா probability of the random variable x னுடைய value lies between the x to x plus delta x, that is equal to f of x dx. Okay, so that is the representation of the probability density function. So that is f of x dx represent the area bounded by the curve y equal to f of x, x axis and the ordinate at the point x and x plus delta x. So the function f of x so defined is known as the probability density function. That is simply is called the density function of the random variable x. That is called the PDF னு சொல்லுவோம். f of x dx expression is usually written as df of x னு எழுதலாம். The d capital F of x means that is called the f of x dx. df of x என்றது d capital F of x. Capital F of x is the distribution function. Capital F of x என்றது distribution function. அந்த notation மாறாது. Discrete and continuous ரெண்டுதிலுமே capital F of x is called the discrete distribution function. Okay, it's known as the probability differential அப்படின்னு சொல்லுவோம். Is written as the df of x is known as the probability differential. The curve y equal to f of x is known as the probability density curve.
and the corresponding curve is called the probability density curve. இதெல்லாம் வெரி பேசிக் பாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி கர்வ். இது 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் நாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம். ஸோ லிட்டில் பிட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டர். ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக கொஸ்டின் கேட்கணுன்றதுக்காக இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் வாட் யூ மீன் த ப்ராபபிலிட்டி கர்வ், வாட் யூ மீன் த ப்ராபபிலிட்டி டிஃபரன்ஷியல், ஓகே, அண்ட் that is the understanding of the probability density function. And definition பார்த்தீங்கன்னா what is the proper definition for the probability density function of the random variable x, probability density function of the random variable x, the suffix ல capital X போடுவாங்க, that is corresponding to capital X னு அர்த்தம். capital X க்கு corresponding probability density function define பண்றோம்னு அர்த்தம். So f of x equal to limit delta x tends to 0, probability of small x less than equal to capital X less than equal to x plus del dx divided by del x, that is called the probability density function. So that means probability of the variate value lie in the interval dx, in the interval dx is f of x dx. So probability for the variate value to fall in the finite interval alpha to beta na, how to define, that is the probability function. So probability of alpha less than equal to x less than equal to beta என்றது integral alpha to beta f of x dx என்று represent பண்ணலாம். So that means என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the area between the curve y equal to f of x, x axis, and ordinate x equal to alpha and x equal to beta. So the total probability is unit, total probability value வந்து one unit. அங்கே எப்படி எல்லா probability function value p of x add பண்ணா discreteல summation p of x equal to 1 ன்னு போடுவோம். Like that integral f of x dx equal to 1. Where a comma b is the range of the random variable. Range of the variable may be finite இருக்கலாம் இல்லை infinite இருக்கலாம். It's not a matter. But the total probability should be unit. Unity na, that is integral a to b f of x dx equal to 1. Interval 0 to infinity இருந்தா integral 0 to infinity f of x dx equal to 1. And the probability properties of the probability density function பார்த்தீங்கன்னா, that is usually இதை denote பண்ணுறது f of x ன்னு denote பண்ணுவோம். ஓகே, p of x ன்னு கொடுத்தா தப்புலாம் கிடையாது. ஸோ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, இன்டர்வல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை டிஸ்கிரீட்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனாக சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் f of x is always greater than equal to 0. Greater than equal to 0, that means that is defined for minus infinity to plus infinity. Integral of minus infinity to infinity f of x dx should be equal to 1. And the probability for the any event e, how to define na, integral over e f of x dx ன்னு சொல்லுவோம், is well defined for any event e. Any event e க்கு define பண்றது. And in case of discrete random variable, the probability at the point or particular point la p of x equal to c is not 0. Is not 0. Very important point. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட், பட் ஆனால் புரிஞ்சிக்கலன்னா ஆன்சர் தப்பாக தான் பண்ணுவோம். ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி இந்த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் ப்ராபபிலிட்டி அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இஸ் நாட் 0. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள், ப்ராபபிலிட்டி at the point or particular point is always 0. Is always 0. P of x equal to c என்றது 0 for all possible values of the c. This follows directly, that is by taking alpha equal to beta equal to c. That means, okay. So P of e, this also agrees our discussion earlier, that is P of e equal to 0 doesn't imply that the event e is null or impossible event ன்னு அர்த்தம் கிடையாது. So this property is continuous random variable P of x equal to c equal to c, P of x equal to c equal to 0 for every point of the c. So probability of alpha, that is the very important, is the probability of the random variable lies between alpha to beta என்றத ரெண்டு பக்கமே இன்இக்வாலிட்டி இருந்தாலும் சரி, தட் இஸ் இன்இக்வாலிட்டி ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் இருந்தாலும் சரி, ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தென் இருந்தாலும் சரி, ஓகேவா, இல்லை கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஈக்குவாலிட்டி இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் ஃபார் த கண்டினியூஸ்க்கு. ஆனால் டிஸ்க்ரீட்டில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங், இது வேறு இது வேறு இது வேறு இது வேறு. ஓகே, பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் ஃபார் த கண்டினியூஸ் கேஸில். இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே, ஃபார் த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு P of alpha less than or equal to x less than or equal to beta, P of alpha less than or equal to x less than beta, both are same in the continuous case, but the discrete case both are different. Okay, the result is general, not true for discrete random variable.
and measure of for the continuous probability distribution. So the formula for this measure in case discrete frequency distribution can be easily extended to the case of the continuous probability distribution by simply replacing pi equal to fi by n, that is called the by f of x dx, xi by x. Okay, well, the summation over I என்றது integration over specified range of the variable x. That is the extension. Discrete லேருந்து எப்படி மாத்துறதுன்றதுக்காக, that is idea. So fx of x என்றது that is the probability density function corresponding to the capital X ன்னு அர்த்தம். அந்த capital X என்ற random variable corresponding density function that is called the denote பண்ணுறதுக்காக இந்த suffixல capital X போடுவோம். Simple f of x போட்டாலே that's the meaning is the random variable of x. Probability density function of the random variable x. So first of all நமக்கு என்ன தெரியும்னா arithmetic mean. What do you mean the arithmetic mean? Integral a to b x into f of x dx. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, that is called the expectation யூஸ் பண்ணலாம். Expectation of x. Expectation of x னா that is integral x into f of x dx. That is called the arithmetic mean. இதே வந்து e of x square, that is called the இதுக்கு பேர் first moment ன்னு சொல்லுவாங்க. The first moment about origin. Okay, so e of x square என்றது second moment. E of x square என்றது is called the second moment about the origin. So second moment என்றது e of x என்றது x into f of x. அப்படின்னா e of x square என்ன வரும்? x square into f of x. f of x எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு ஸ்கொயர் பண்ண மாட்டோம். e of x square னா integral x square f of x dx. இன்டர்வல் வந்து இந்த லிமிட் வந்து என்ன நம்முடைய ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, எந்த இன்டர்வலுக்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த இன்டர்வல் தான் நம்ம போடுவோம். Okay, so that is called the arithmetic mean. Arithmetic mean என்றது e of x. Okay, that is arithmetic mean. இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறது a to b னா a to b x into f of x dx. For the continuous case. Discrete இருந்தா that is called the summation யூஸ் பண்ணிருப்போம். Already problem போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். So p of x into p of x equal to x. So this is for the discrete case. இதை என்ன பண்ணணும்னா x into ஒரு டேபிள் மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க for the discreteக்கு. ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். So that is a x, இது probability function p of x. இங்கே -1 0 1 2ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா that is a corresponding probability something கொடுத்துருப்பாங்க. p1 p2 p3 p4. ஸோ -1 into இது ப்ளஸ் 0 into இது ப்ளஸ் 1 into இது ப்ளஸ் 2 into இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தான் சம்மேஷன் x into p of x equal to x. இதே கண்டினியூஸ் வரும்போது இன்டெக்ரல் பண்ணுறோம், இன்டெக்ரல் x into f of x dx. இதே மாதிரி the next one பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோனிக் மீன். ஸோ how to define the harmonic mean? ஓரளவு ஐடியா இருக்கும். ஸோ வாட்ஸ் த கனெக்ஷன் பிட்வீன் த arithmetic mean and harmonic mean? Harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean, that is called 1 by h. 1 by h equal to integral a to b, அங்கே x into f of x வரும், இது 1 by x into f of x dx வரும், that is called the harmonic mean. And geometric mean means that is notation பார்த்தீங்கன்னா g ன்னு சொல்லுவாங்க. So that is the இங்கே log g equal to, so integral a to b log x into f of x dx, that is called the geometric mean, log x into f of x dx. Moments என்றது இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தது, that is the moments means rth moment about the origin, rth moment about the origin, that means that is called e of x power r, e of expectation of x power r. This is equivalent to mu r dash. இதுதான் equivalent to mu r dash, that is equal to about the origin அர்த்தம். moment, rth moment about the origin. That is இதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ தான் e of x square சொல்லி கொடுத்தேன், இன்டெக்ரல் x square f of x dx. அப்படின்னா இது வந்து இன்டெக்ரல் a to b அந்த கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல், கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த இன்டர்வலில் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதுதான். ஸோ இன்டெக்ரல் a to b x power r f of x dx, x power r f of x dx, e of x power r mu r dash. இந்த நோட்டேஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், கன்ஃபியூஸ் ஆகும், குழப்பமாகும், தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா த பெட்டர். அதே மாதிரி mu r dash about the point x equal to a, இது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏவை பொறுத்து rth மூமெண்ட்ன்றதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா இன்டெக்ரல் a to b, அதே தான் டெஃபினிஷன். இங்கே about the originன்றதுனால x power r மட்டும் வருது, தட்ஸ் மீன்ஸ் x minus 0 whole power rன்னு அர்த்தம். x minus 0 whole power rனா that is nothing but x power r. Okay, but about the any point, particular point na x minus a whole power rன்னு வரும். So x minus a whole power r இன்டெக்ரல் அதே தான், லிமிட் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து நம்ம அந்த லிமிட் வரும். எல்லாத்துக்கும் ஃபிக்ஸ்டு a to b கிடையாது, ஃபங்க்ஷன் 0 to infinity டிஃபைன் பண்ணால் இங்கே 0 to infinity வரும். f of x dx, that is called the rth moment about the point. Rth moment about the mean,
about the மீன்றது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஆர், வெறும் மியூ ஆர். இதெல்லாம் மியூ ஆர் டேஷ், மியூ ஆர் டேஷ், இது மட்டும் மியூ ஆர், வெறும் மியூ ஆர். தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மீன், x minus mean whole power r, x minus mean into whole power r into f of x dx integral அந்த கொடுத்துருக்கிற லிமிட்டை போடுவோம். தட் இஸ் கால்ட். இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா, இன்டகிரேஷன் லைட்டாக தெரிஞ்சதுன்னா எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் உங்களால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீன், அரித்மெட்டிக் மீன் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த மியூ ஒன் டேஷ். ஓகே, மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் கால்டு த அரித்மெட்டிக் மீன், தட் இஸ் கால்டு த இ ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா. E of x na E of x power 1 னு அர்த்தம். that is called the mu1 dash about the origin, that is called the mean. And mu2 dash is the second moment, that is called the second moment E of x square. So that is equal to mu2 dash, that is equal to integral a to b x square f of x dx. Actually what is the variance? This is called the variance. இதுக்கு பேரு variance. Variance ன்றது that is called the VAR of x னு சொல்லுவோம், that is called the variance of x. So variance of x is mu2, that is the notation. mu2 equal to mu2 dash minus mu1 dash square. So mu1 dash whole square, that means E of x square minus E of x the whole square. E of x the whole square, that is called the mu2 dash minus mu1 dash whole square. So இது continuous case இருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, discrete இருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது that depend on problem discrete இருந்தா that is summation யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம், கண்டினியூஸாக இருந்தால் இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம். ஸோ கண்டுபிடிச்சி எடுத்து ஃபார்முலா இது மாறாது, வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது இதுதான் ஃபார்முலா, இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு ஒன். ஓகே, ஸோ த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மூமெண்ட் வந்து டிபெண்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம், த கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஸ்கிரீட் கேஸை பொறுத்து மாறும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது. கண்டினியூஸாக இருந்தால் இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ணுவோம், டிஸ்கிரீட் இருந்தால் சம்மேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பிறகு எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். வேரியன்ஸ்க்கு நோட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம், தட் இஸ் கால்ட் த mu2. ஸோ இதிலேயே r equal to 3 and 4லாம் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து தேர்ட் மூமெண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. மூமெண்ட்ஸ் about the values mu3 dash and mu4 dash and consequently moments about the mean can be obtained by using the relation, that is mu3 equal to mu3 ன்றது moment about the mean அர்த்தம், that is called the mu3. So that is called the third moment about the mean, that is mu3 dash. இந்த ஃபார்முலாவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸாம், ஃபஸ்ட் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ த mu3 dash minus 2 mu2 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 into mu1 dash whole cube. இதே மாதிரி mu4 ஃபார்முலா, that is mu4 dash minus 4 into mu3 dash and mu1 dash and 3 plus 1 4, that is like that. இங்கே mu2 dash and mu1 dash square and minus 3 mu1 dash whole power 4. alternate சைன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், the structure ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So that is called the mu4 formula. Okay, so from this mu3 and mu4 we can find out the beta 1 and beta 2. So what is the formula? பின்னாடி வரும், that is the beta 1 beta 2ன்றது என்னன்னு பின்னாடி டிஃபைன் பண்ணுவோம். So and the median formula, that is the medianன்றது m is called the median அப்படின்னா. So median is the point which divide the entire distribution into the two equal parts. Okay, and in case of the continuous distribution, median is the point which divide the total area. So the continuous distribution la divide the total area into the two equal parts, that is called the median. Okay, that is also very important. So m is the median அப்படினு எடுத்தீங்கன்னா integral a to m f of x dx ன்றது that is equivalent to integral m to b f of x dx. So that is equivalent to 1/2, that is equal to, இங்க interval வந்து function வந்து define பண்ணியிருக்கிறது a to b ன்னு எடுத்துக்கிறோம். a to b ன்னு எடுத்துக்கிறதுனால a to m integral m to b ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு அர்த்தம், that is equal to 1/2. ஏன்னா total probability equal to 1ன்றதுனால, so டோட்டலாக integral a to b f of x dx equal to 1ன்றதுனால, so இது ஆஃப் அது ஆஃபாக இருக்கும், that is called the median. Okay, mன்றது medianனா that is idea. Okay, so and solve பண்ணீங்கன்னா we get the m value. And mean deviation பார்த்தீங்கன்னா that is called the mean deviation, that is integral a to b mod of x minus mean into f of x into dx, f of x into dx. And quartile and decile deviation, the quartile that is a q1 q3 are given by integral a to q1, quarter அர்த்தம் 1/4, a to q3 that is the quartile, that is the 3/4 அர்த்தம் 3/4. And di ன்றது ith decile அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So a to di னா i/10, that is very important. Okay,
and mode that is called mode is the value of the x for which f of x is maximum. F of x எங்க maximum வருது, that is called the mode. f of x எப்போ maximum வரும், that is f dash of x 0 ஆகணும், second derivative நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஓகே the interval நோடைய எந்த வேல்யூக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் அந்த இடத்துல the function is maximum. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் மோடு, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் மோடு. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இன்டெக்ரல் f of x equal to 6x into 1 minus x. The electric cable, that is the say capital X, is assumed the continuous random variable. இது கண்டினியூஸாக டிஸ்கிரீட்டான்றது இந்த இன்டர்வலை வச்சு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். இங்கே 0 to 1க்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ். இது முதல்ல இது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இன்டெக்ரல் பண்ணிங்கன்னா இன்டெக்ரல் 0 to 1 f of x dx கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ 1 வந்துன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம். அண்ட் தென் we can find out the என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். இட்ஸ் அ டிஸ்கிரீட் கண்டினியூஸ்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா. ஸோ ஃபைண்ட் த டிட்டர்மைன் த நம்பர் b under this condition. இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க p of x less than b equal to p of x greater than b கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தோன்னா இது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இன்டெக்ரல் 0 to 1 ஏன்னா அவங்க கூட டிஃபைன் பண்ணுறது 0 to 1 தான். f of x dx போட்டிங்கன்னா எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுனா அப்படியே தனித்தனியாக இன்டெகிரேட் முடியாது, உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும். இது உள்ளே மல்டி பண்ண பிறகு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷனாக மாறும். அண்ட் தென் இன்டெகிரேட் when you substitute the limit கண்டிப்பாக 1 வரும். 1 வராமல் இருந்ததுன்னா that is the corresponding function is not a probability density function அர்த்தம். இங்கே 1 வருது, so the function is probability density function. And b கண்டுபிடிக்கணும்னா this is the p of x less than b and p of x greater than b. So p of x less than b யும் p of x greater than b யும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும், that is the ஒரு real line, this is the b, x less than b ன்றது this is the x less than b, x greater than b ன்றது this is the x greater than b. The overall பார்த்தீங்கன்னா that is called the overall interval, that is called the integral minus infinity to infinity. So overall the total probability value என்னது 1. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா the value is 1. இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இது ரெண்டு ஈக்குவல் கொடுத்துட்டா அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக இதை போடலாம், இல்லை இதுக்கு பதிலாக இதை போடலாம், எதை வேணாலும் போடலாம், அது உங்களுடைய சாய்ஸ். ஐ தாட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், p of x greater than b பதிலாக p of x less than b ன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், 2 times p of x less than b 1ன்னு வந்துடும். ஸோ p of x less than b equal to 1/2. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் கால்டு p of x less than b equal to 1/2. அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் ஐ தாட் திஸ் இஸ் கால்டு த மீடியன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், இன்டெக்ரல் 0 to b. ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to b ஏன்னா இது வந்து அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஓப்பன் சைடு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு த அப்பர் லிமிட். இதுக்கு பேர் ஓப்பன் சைடு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு த அப்பர் லிமிட்னு அர்த்தம். இந்த க்ளோஸ்டு சைடு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு த லோவர் லிமிட்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோவர் லிமிட் கொடுக்கல, எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் கொடுக்கல, எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்பர் லிமிட் b. லோவர் லிமிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஃபார் 0 less than or equal to x less than or equal to 1. ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது 0 to 1. ஃபங்க்ஷனில் இருந்து எனக்கு லோவர் லிமிட் கிடச்சிடும், தட் இஸ் கொடுத்து 0. அப்படின்னா இன்டெக்ரல் 0 to b f of x dx equal to 1/2. ஓகே, ஸோ தட் f of xன்றதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு 0 to b ஆல்ரெடி போட்ட அதே டைப் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் தான், எக்ஸை உள்ள மல்டி பண்ணிவிட்டு சிங்கிளாக இன்டெகிரேட் பண்ணணும். அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் வரும். அந்த பியில் கிடைச்சதை சிம்பிளி பண்ண பழகணும். ஓகேவா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா b cube b square plus 1ன்னு வருது. இது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது, இது ஒரு கியூபிக் பாலினாமியல். ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்னா தட் இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். ஸோ சிதறி டிவிஷன் அப்ளை பண்ணலாம், இல்லை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுன்றது 2b minus 1, தட் இஸ் b equal to 1/2 தான் இது ட்ரூ வரும். b equal to 1/2 தான் the value is ட்ரூவாக இருக்கும். ஸோ b equal to 1/2 போட்டிங்கன்னா the value 0 ஆகிடும். ஸோ குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் கிடைக்கும். ஸோ அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு b வேல்யூ கிடைக்குது. பிக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1/2 வருது. மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இரேஷனல் நம்பராக இருக்குது, 1 + or - √3/2ன்னு வருது. ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் அ குவாட்ரட்டிக் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். இதில் b equal to 1/2ன்றது என்னுடைய 0 to 1க்கு இடையில இருக்குது. b equal to 1/2ன்றது லைஸ் பிட்வீன் 0 to 1. மீதி ரெண்டு வேல்யூவும் நாட் பிலாங்ஸ் டு தட். ஸோ b equal to 1/2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். b equal to 1/2ன்றது கரெக்டான ஆன்சர்னு அர்த்தம். ஸோ இது மீடியன் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா we can conclude it. ஓகே, this is called the median சொல்லலாம். And continuous random variable x as the PDF, f of x equal to 3x square and 0 to 1. இது most of the question கேட்டிருப்பாங்க most of the competitive examல. The same idea, x less than equal to a and p of x greater than a. இப்போ போட்டோமே அதே ஐடியா தான்.
P of x greater than b equal to 0.05. Okay, so integral lower limit வந்து b ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, upper limit கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1. So 1 f of x dx. Probability na only f of x தான். Mean e of x first moment. Okay, arithmetic mean அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் x multiplication வரும். Second moment x square multiplication வரும். Only probability na உள்ள f of x மட்டும் தான் வரும். f of x dx equal to 0.05 ன்னு போட்டுட்டு f of x substitute பண்ணிட்டு லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா b வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். The same way we can find out the a value. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா p of x less than equal to a, the total probability value is 1, so both are equal to 1 by 2. So then integral 0 to எதை ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் இதை எடுத்தாலும் சரி இதை எடுத்தாலும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது, எதை எடுத்து போட்டாலும் பர்ஃபெக்டாக ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஏவுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to a 3x square dx equal to 1 by 2னா இங்கே இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு அப்பர் லிமிட் போடுங்க, தட் இஸ் a cube equal to 1 by 2, ஸோ a equal to 1 by 2 whole power 1 by 3 வரும். ஸோ a வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. The same way we can find out the b value. ஸோ integral b to 1 இருக்குது. ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போடும்போது 1 மைனஸ் b கியூப்னு வரும். b கியூப் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு 0.05 இந்த சைடு கொண்டு வந்து 0.95 வரும். 0.95ன்றது தட் இஸ் 19 by 20ன்னு எழுதலைன்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, பட் ஆப்ஷனில் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தட் இஸ் 95 by 100ன்னு அர்த்தம். 95 by 100 தான் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா 5 டேபிளில் 90 by 20ன்னு வரும். ஸோ b equal to 90 by 20 whole power 1 by 3. ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ. நீங்கள் பாயிண்ட்லேயே போடலாம், ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ பாயிண்டில் கொடுத்துருந்தா இல்லை ஃப்ராக்ஷனை கொடுத்துருந்தா அதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் another problem. X is the random variable, continuous random variable with a probability density function. That is the probability density function. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. axன்றது டிஃபைன் 0 to 1, a for the 1 to 2, minus ax plus 3a 2 to 3, otherwise 0. So how to find out the a? இதே மாதிரி டிஸ்கிரிட் டைப்லேயும் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், k போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ், ஓகே 0 கே ஸ்கொயர் லைக் தட் இது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி த ப்ராபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு 1 போட்டிருப்பீங்க. ஃப்ரம் தட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த கே வேல்யூ. த சேம் வே இதை என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 3, ஏன்னா 3 வரலையும் தான் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணி 0 to 3 f of x dx ஈக்குவல் டு 1ன்னு போட்டுட்டு இதை 0 to 1க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், 1 to 2க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், 2 to 3க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், 3 இன்டெக்ரலாக பிரிச்சுட்டு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனை போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு 1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ வேல்யூ கிடைக்கும். தட் இஸ் ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது. செகண்ட் கொஸ்டின் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு 1.5னா இந்த ஓப்பன் சைடு இருந்தால் அப்பர் லிமிட்டு லோவர் லிமிட்டு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்துலேருந்து போடணும். கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் 1.5 எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1க்கும் 2க்கும் இடையில் இருக்கும். 1.5ன்றது 1க்கும் 2க்கும் இடையில் இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் வரும் 1.5ன்றது. அப்படின்னா இந்த ப்ராபிலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஆக்சுவலி 0 to 1.5, ஓகே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் இதான் கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி பிரிக்கலாம், 0 to 1ன்னு பிரிக்கலாம், ப்ளஸ் ஏன்னா 0 to 1க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், 1 to 2க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்டெக்ரல் 1 to 1.5 வரையும் தான் நான் இன்டெகிரேட் பண்ணணும், ஏன்னா அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி எக்ஸ் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு 1.5 கொடுத்ததுனால. ஸோ 1 to 1.5 எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு போடணும். ஸோ இந்த இன்டெக்ரல் டைரெக்டாக கிடச்சிடும். ஏ வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, இந்த இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ. ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ எப்பவுமே 0க்கும் 1க்கும் இடையில தான் இருக்கும், இதுக்கு மேலே போகாது. தட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி, இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா a value that is equal to 1 by 2 வருது. ஓகே அண்ட் p of x less than equal to 1.5ன்றது that is 0 to 1, 1 to 1.5. a வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச பிறகு எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், இல்லை ஏவை வச்சுட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக a வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே உங்களோட சாய்ஸ். பட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, மிஸ்டேக் இல்லாமல் போடுற பழகுங்க. ஓகே அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி கர்வ் y equal to f of x as a range 0 to infinity. ப்ராபபிலிட்டி கர்வுக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து 0 to infinity கொடுத்துருக்காங்க. f of x equal to e power minus x, f of x equal to e power minus x கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த மீன் வேரியன்ஸ் தேர்ட் மூமெண்ட் அபவுட் த மீன் கண்டுபிடிக்கணும். மீன்ன்றது தட் இஸ் கால்டு த ஆர்த் மூமெண்ட் ஃபார்முலா தெரியும், e of x, மீன்ன்றது e of x. ஸோ தட் இஸ் கால்டு v1 டேஷ் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஆர்த் மூமெண்ட் இதில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா x power r f of x dx, f of xன்றது e power minus x, லிமிட் வந்து 0 to infinity கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தோணணும் திஸ் இஸ் த காமா இன்டெக்ரல் அப்ளை பண்ணலாம்.
So that is the gamma of r plus 1 divided by 1 power r plus 1. இந்த x னுடைய coefficient இங்க 1 ன்றதனால 1 power r plus 1 னு வரும். 1 power anything is 1. So gamma of r plus 1 னா r factorial. So from this mu1 dash கண்டுபிடிக்கலாம், mu2 dash கண்டுபிடிக்கலாம், mu3 dash கண்டுபிடிக்கலாம், mu4 dash கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு வந்து mean and variance வேணும். mu2 dash கண்டுபிடிச்ச பிறகு mu2 ன்றது mu2 dash minus mu1 dash whole square formula apply பண்ணிக்கலாம். third moment ன்றது mu3 dash, that is the 3 factorial 6 னு வந்துரும். and then mu3 கேட்டிருக்காங்க about the mean ன்றதனால mu3 formula mu3 dash mu2 mu1 dash 3 into mu2 dash mu1 dash and 2 into mu1 dash whole cube. கொஞ்சம் memorize பண்ணி தான் ஆகணும், no way. So mu3 equal to this is the formula. So when you substitute here, mu3 equal to 2 னு வருது. And in the continuous distribution, relative frequency density, that is given by f of x equal to y naught x into x minus x into 2 minus x னு கொடுத்திருக்காங்க. That is defined 0 to 2. Mean, variance, beta 1, beta 2 and show that the distribution is symmetrical. ஓகே, இதெல்லாம் நியூ. மீன் வேரியன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் நாட். வாட் யூ மீன் த ஒய் நாட்? ஒய் நாட் அப்படியே வச்சுக்கலாமா இல்லை கண்டுபிடிக்கலாமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? தட் இஸ் த இன்டெக்ரல் 0 to 2 f of x dx equal to 1. தட் இஸ் த ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுடைய நேச்சர். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி முதல்ல ஒய் நாட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஒய் நாட்டை கண்டுபிடிச்சி எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண பிறகு நீங்கள் மீன் வேரியன்ஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, இங்கே 3 டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின், பீட்டா 1 பீட்டா 2 அண்ட் show that the distribution function is symmetrical அப்படின்னு கேட்குறாங்க. also find the mean deviation about the mean, and for this distribution mu 2n plus 1 equal to 0 and the mode கேட்குறாங்க, harmonic mean and median எல்லாமே mostly எல்லாமே கவர் ஆகிடுது. இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் a very important problem. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த y நாட் நம்ம வந்து unknown value இல்லையா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு integral 0 to 2 f of x dx equal to 1 னா இதை டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது. எக்ஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட்டை போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் y நாட் ஈக்குவல் டு 3/4 வந்துடும். இந்த y நாட் கண்டுபிடிச்சி எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண பிறகு ஃபங்க்ஷன் y நாட் இல்லாமல் மாறிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் மூமெண்ட்ஸ் about the origin mu r dash கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆர்த் மூமெண்ட்டு x power r f of x dx, f of x என்னன்னு தெரியும், தட் இஸ் x into 2 minus x, x into 2 minus x, x into x power r x power r plus 1 into 2 minus x. ஸோ இதை எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் உள்ள மல்டி பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து வி கேன் டைரெக்டாக mu1 dash நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஆறு இருக்கிறதுல 1 போடணும். அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2 மைனஸ் எக்ஸ், எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ள மல்டி பண்ணால் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட்டை போட்டிங்கன்னா வி கெட் த ரிசல்ட்டு. mu2 dash இதே மாதிரி இங்கே வந்து என்ன ஆகுனா எக்ஸ் பவர் க்யூப்னு வந்துடும். எக்ஸ் க்யூபை உள்ள மல்டி பண்ணிங்கன்னா ஓகே, இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட்டை போட்டிங்கன்னா வி கெட் தட் mu2 dash. இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், அவங்க கேட்டிருக்கிறது மீன் அண்ட் வேரியன்ஸு mu3 dash mu4 dash கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் பீட்டா 1 பீட்டா 2 கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு எனக்கு mu3 dashம் mu4 dashம் வேணும். எதுக்கு? பீட்டா 1 பீட்டா 2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால் mu3 dash mu4 dash கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஸோ mu1 dash மீன் வேரியன்ஸு mu3 எனக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் mu3 அண்ட் mu4. ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணலன்னா போட முடியாது. அண்ட் தென் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த பீட்டா 1. பீட்டா 1ன்றது திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. ஸோ mu3 ஸ்கொயர் டிவைட் பை mu2 கியூப். இதை ரிலேட் பண்ணலாம். இங்கே mu3 ஸ்கொயர் வருது, இங்கே mu2 கியூப் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு த பீட்டா 1. அண்ட் பீட்டா 2ன்றது mu4 பை mu2 ஸ்கொயர், mu4 பை 4 2 ஸ்கொயர், 4 2 ஸ்கொயர், இங்கே 3 ஸ்கொயர் 2 கியூப், லைக் தட். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் பீட்டா 1 equal to 0, okay, that is distribution is symmetrical னு அர்த்தம். அப்படின்னா பீட்டா 1 0 வந்த distribution is symmetrical. that is the idea. ஓகே, அந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் த மீன் டிவிஷன் about the மீன்றது மாடுலஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? மாடுலஸ் யூஸ் பண்ணால் என்ன சிக்கல்? மாடுலஸ்னுடைய நேச்சுரலாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரியல் அனாலிசிஸில். ஸோ த மாடுலஸ் ஆஃப் x minus 1ன்றது ஃபார் த by the definition modulus of x minus 1ன்றது that is the minus of x minus 1 for that x minus 1 less than 0 and plus x minus 1 x minus 1 greater than 0. So positive are the, that is the x minus 1 greater than 0. That means x less than 1 க்கு negative, x greater than 1 க்கு this is the positive. இங்கே பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா 0 to 2 கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டு. 0 to 2 னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to 2 1ன்றது in between 1ன்றது வருது. ஸோ 1க்கு மேலே தான்
plus x minus 1, 1க்கு கீழே வந்து that is minus of x minus 1. அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பிரிக்கிறேன் 0 to 1ன்னு பிரிக்கும் போது இங்கே minus of x minus 1, இங்கே plus x minus 1. அதனால தான் இங்கே 1 minus xன்னு வருது for the 0 to 1. for the 1 to 2க்கு பிரச்சனை இல்லை plus x minus 1 into the function. இதுக்கப்புறம் சாதாரண ஃபங்க்ஷன் தான் மூணுத்தையும் மல்டி பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டி பண்ணுங்கள், அண்டு தனி எக்ஸை மல்டி பண்ணுங்கள். ரெண்டுத்தையும் மல்டி பண்ணிட்டு எக்ஸை மல்டி பண்ணிட்டு லிமிட்டை போட்டிங்கன்னா சரியாக போடும் பட்சத்தில் பெர்ஃபெக்டாக we get the answer, that is the 3/8. ஓகே, ஸோ மாடுலஸ் வந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண பழகணும். ஓகே, அண்ட் தென் mu 2n plus 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா mu 2n plus 1ன்றது that is x minus mu 2n plus 1 equal to 0ன்னு சொல்லணும். that is integral 0 to 2 x minus mean whole power 2n plus 1. so that is mean என்ன சொல்லுவாங்க இது, that is the moments about the mean, that is 2n plus 1 கொடுத்ததுனால x minus mean whole power 2n plus 1. so mean நமக்கு என்னன்னு தெரியும், ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் e of xன்றது. so x minus 1 whole power 2n plus 1, x into 2 minus xன்னு இருக்கு. so இதை என்ன பண்ணலாம்னா x minus 1 equal to t ன்னு எடுக்கலாம். ஓகே, x minus 1 equal to t ன்னு எடுக்கலாம். எடுத்துட்டு தென் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா dx equal to dtன்னு வந்துடும். கண்டிப்பாக லிமிட்டை மாற்றி ஆகணும். ஸோ இந்த லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா x equal to 0ன்னு போடும், ஏன்னா கொடுத்துருக்க லிமிட் எக்ஸுக்கு தான். எக்ஸுக்கு 0 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. டீக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்பொழுது டீன்றது x minus 1, that is அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டால் 0 minus 1, that is minus 1. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x equal to 2 போட்டிங்கன்னா that 2 minus 1, that is 1 இல்லையா. ஸோ இதான் லிமிட் minus 1 to 1ன்னு மாறுது. t power 2n plus 1, இந்த xன்றது என்ன ஆகும், t plus 1 ஆகிடும். அண்ட் 2 minus xன்றது என்ன ஆகும், xக்கு பதிலாக that is t plus 1 போட்டிங்கன்னா that is 1 minus tன்னு வந்துடும். ஸோ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இது a plus b into a minus b ஃபார்முலா 1 minus t ஸ்கொயர் ஆன பிறகு ஸோ t power 2n plus 1, this is the odd function, t power odd number. இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஆட் இன்ட்டு ஈவன்றது ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஆட் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஏ டு ஏ, இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டு ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இருந்து உள்ள ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா இன்டகரல் வேல்யூ வந்து 0ன்னு அர்த்தம். உள்ள ஈவனாக இருந்தால் முன்னாடி 2 போட்டு 0 to a அந்த ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு dxன்னு போடுவோம். இது ஆட் ஃபங்க்ஷன்றதுனால integral value is 0, so mu 2n plus 1 equal to always 0. so like that mu 2n plus 1 நம்ம டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் ஸோ mu 3லாம் இதே மாதிரி டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு மோடுன்றது என்ன சொன்னால் that is called the maximum எங்கே அட்டைன் ஆகுது, that is called the mode. so first derivative கண்டுபிடிக்கணும் from the function and then equating to 0 we get the value is x equal to 1. second derivative கண்டுபிடிக்கணும், second derivative அந்த பாயிண்டில் less than இருக்கணும். obviously இங்கே xே இல்லை, அதனால் obviously less than 0, so mode equal to 1ன்னு அர்த்தம். that is the maximum value அட்டைன் ஆகிறது 1ல அட்டைன் ஆகிறதுனால that is called the mode equal to 1. and harmonic mean பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 1/h, that is 1/x f of x dx. 1/x போட்டிங்கன்னா இங்கே x ப்ராடக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த xx கேன்சல் ஆகிடும். வெரி சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட்டை போட்டிங்கன்னா we get the 1/h. 1/h தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதை ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா ஹார்மோனிக் மீன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ வேறு என்ன கேட்டிருந்தாங்க, that is called the median. ஸோ மீடியன்றது வெரி ஏர்லியராக நம்ம போட்ட the same ப்ராப்ளம் தான். ஸோ that is called the 0 to m f of x dx equal to 1/2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி f of x உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 0 to m எக்ஸை உள்ள மல்டி பண்ணிட்டு லிமிட் போட்டிங்கன்னா m உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். இது கியூபிக் பாலினாமியல் வருது, இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் synthetic division is the best choice, that is 1 and minus 3 0 2. ஸோ ஐ தாட் 1ன்றது ஒரு ரூட்டாக இருக்கும், ஏன்னா சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட் 0 இங்கே 1 minus 3 plus 2 equal to 0, அதனால் 1ன்றது ரூட்டாக இருக்கும். ஸோ 1 போட்டிங்கன்னா இங்கே 0 1 1 into 1 1, that is called the minus 2, that is called minus 2 into 1, that is minus 2, 0 minus 2 minus 2, that is called minus 2, this is equal to 0. so quadratic equation பார்த்தீங்கன்னா m square minus 2m minus 2 equal to 0. so the median m equal to 1ன்றது obviously 0க்கும் 2க்கும் இடையில இருக்குது கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வலில், அதனால் median equal to 1. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா சொல்யூஷன் கிடைக்கும். பட் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸாக கூட வரலாம், that is minus b plus or minus, that is plus 2 plus or minus root of b square minus 4ac, so 4 minus
b square minus 4 into 1 into minus 2, that is called the 8, that is a plus 8. So that is 12 irrational number கிடைக்குது. So that is median equal to 1 is the correct one because of the value is the 0 க்கு equate பண்ணும்போது m equal to 1 வந்துருது. So 1 ன்றது belongs to 0,2 ன்றதுனால this is called the median. Okay. So this is the one of the very important problem because of எல்லாமே cover ஆகிறதுனால this is the important problem. The same way f of x equal to y naught into something கொடுத்திருக்காங்க. So y naught is the constant. Y naught equal to b 1 by sigma and a equal to m minus sigma, and where m and sigma are respectively mean and standard deviation. Standard deviation is the square root of the variance. Square root of the variance is called illa vandi irukku, sorry. So square root of the variance. So determine y naught first of all. Integral f of x dx equal to 1. So e power minus b of minus b into x minus a dx equal to 1. So இதை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம்? இங்கே a to infinity இருக்கு. ஓகே, இதோட the function is defined for a to infinity. The function is defined for a to infinity. So இங்கே integral a to infinity f of x dx equal to 1 போட்டோம்னா y naught கண்டுபிடிக்கலாம். So integral a to infinity எடுத்தீங்கன்னா that is e power something டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. வேரியபிள் ஆஃப் செப்பரபிள் சேஞ்ச்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஸோ e power something இன்டெகிரேட் பண்ணால் I thought e power minus b into x minus a divided by that is e power something இன்டெகிரேட் பண்ணால் e power something பவரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கீழே போகணும். ஸோ தட் இஸ் minus b. limit is a to infinity. So upper limit போட்டிங்கன்னா e power minus infinity, that value is 0. lower limit போட்டிங்கன்னா e power 0 ஆகிடும், divided by minus b, that is equal to 1. So that where is the y naught? Y naught is the multiplier, y naught. So y naught into the something, so y naught into 1 by b equal to 1. So y naught equal to b, y naught equal to b. So the direct integrate பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு. So and then find the moments at x equal to a, moments about the point x equal to a. So mu r dash ன்றது x minus a whole power r f of x dx. So x minus a whole power r into e power minus b into x minus a. இதில் x minus a equal to t ன்னு வச்சிங்கன்னா the problem is become 0 to infinity மாறுது. 0 to infinity மாறுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வந்து காமா இன்டெக்ரலாக மாறிடும். காமா இன்டெக்ரல்னா காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 1 டிவைட் பை பி பவர் ஆர் ப்ளஸ் 1. ஸோ காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 1ன்றது ஆர் ஃபேக்டோரியல். ஸோ ஆர் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை பி பவர் ஆர்னு வரும். தட் அ பெட்டர் வே இதை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது மாதிரி வந்ததுனால. ஸோ அண்ட் தென் மியூ ஒன் டேஷ்ன்றது 1 பை பின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஜஸ்ட் மியூ ஆர் டேஷ்ன்றதுனால ஆறுக்கு பதிலாக 1 போட்டால், ஆறுக்கு பதிலாக 2 போட்டால், ஆறுக்கு பதிலாக 3, ஆறுக்கு பதிலாக 4. ஸோ வி கெட் த பெர்ஃபெக்ட் ரிசல்ட். So how to find the mean and variance? மீன்றது mu one dash, that is called about the mean தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So about the point a கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So the meanன்றது that is called a plus mu one dash, a plus mu one dash, that is a plus 1 by b ன்னு வரும், that is called the mean. அதே மாதிரி variance பார்த்தீங்கன்னா mu 2 equal to mu 2 dash minus mu 1 dash whole square. mu 2 dash நமக்கு தெரியும், mu 1 dash and நமக்கு தெரியும். So substitute பண்ணீங்கன்னா we get the 1 by b square, that is sigma equal to 1 by b. This is called the standard deviation. இதுக்கு பேரு variance. And that is variance about the point, that is called m equal to a plus sigma. That is a plus sigma, that is a equal to, am I correct? m equal to a plus sigma இல்லையா? This is called the sigma, correct? m equal to mean equal to a plus sigma. So a equal to m minus sigma, a equal to m minus sigma. So from this y naught equal to b ன்னு தெரியும். So y naught equal to b equal to 1 by sigma. How to get the b equal to 1 by sigma? So from this relation b equal to 1 by sigma. Okay, இதில் இருந்து so y naught equal to 1 by sigma. So y naught equal to b equal to 1 by sigma,
and a equal to m minus sigma. A equal to, the point is a equal to m minus sigma. So this is the relation. Actually அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி beta 1 beta 2ன்றது we can find out the mu 3 and mu 4. mu 3 mu 4 கண்டுபிடிச்சிட்டு இது 3 square இது 2 cube அப்படியே reverse, so அதை apply பண்ணி you can find out the result. And then beta 2 equal to mu 4 by mu 2 square. இந்த வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ beta 1 beta 2ன்றது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். தட் இஸ் அண்ட் தென் so this is the df ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. df means df of x, distribution function, அதனுடைய differential, that is called the differential function. The probability distribution df equal to y naught into e power minus mod x dx ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. minus infinity to infinity. y naught equal to 1 by 2 and mu 1 dash equal to 0, sigma equal to root 2, mean deviation about the mean equal to 1. So இதை find out பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா y naught into integral minus infinity to infinity f of x dx equal to 1. ஸோ பிரச்சனை என்னென்னா இங்கே மாடுலஸ் இருக்குது. மாடுலஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாடுலஸினுடைய நேச்சர் என்னென்னா, அந்த மாடுலஸ் வந்து தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் போடலாம் ஒன்லி ஃபார் த 0 to infinity, ஒன்லி ஃபார் த 0 to infinity. அதே மாதிரி மாடுலஸுக்கு நேச்சர் என்னென்னா, தட் இஸ் கால்ட் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன். மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன்றது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். உள்ளே வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருந்து இன்டெக்ரல் மைனஸ் ஏ டு ஏ உள்ள ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு ட்வைஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல் 0 to a ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வரும். அப்படின்னா இங்கே மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் முன்னாடி 2 போட்டு 0 to infinity e power minus mod x dx ன்னு போடலாம். மாடுலஸ் எக்ஸினுடைய நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா mod x is by definition minus x for x less than 0 plus x for x greater than 0. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா mod x பதிலாக x போடலாம், plus x போடலாம். So 2 into y naught integral 0 to infinity e power minus x dx equal to 1. Okay, so இங்கே mod x பதிலாக ஏன் x போட்டோன்னா 0 to infinity லிமிட் வந்ததுனால. இதுக்கப்புறம் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். e power something இன்டெகிரேட் பண்ணால் e power something divided by minus 1 வரும். அதுதான் மைனஸ் e power minus x. அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா e power minus infinity வேல்யூ 0, லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா e power 0 வேல்யூ 1. ஸோ பட் மைனஸ் வரதுனால மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும், ப்ளஸ் 1. ஸோ 2y naught equal to 1 வரும். ஸோ y naught equal to 1 by 2 அவங்க இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ y naught equal to 1 by 2. ஸோ த சேம் வே mu 1 டேஷ்ன்றது x into f of x பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன், இது ஆட் ஃபங்க்ஷன். லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி. ஆட் இன்ட்டு ஈவன் ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஆட் ஃபங்க்ஷனாக த வேல்யூ இஸ் 0, இன்டெக்ரல் வேல்யூ இஸ் 0. ஸோ தேர்ஃபோர் த மீன் இஸ் 0. வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா mu 2 dash minus mu 1 dash whole square. mu 2 dash கண்டுபிடிக்கணும் x ஸ்கொயர் வந்துடும். x ஸ்கொயர் இன்ட்டு f of xனா ரெண்டுமே ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் இன்ட்டு ஈவன் வரும். ஈவன் வந்துடும் முன்னாடி 2 போட்டு 0 to infinity போடலாம். முன்னாடி 2 போட்டு 0 to infinity போடலாம். ஸோ 0 to infinity போட்ட பிறகு mod xன்றதை என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸாக மாற்றிடலாம். mod xன்றது எக்ஸாக மாறிடும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம்? காமா ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ காமா ஆஃப் 2 plus 1 divided by 1 power 2 plus 1. 1ன்றது இந்த எக்ஸனுடைய இ பவரில், இ பவர் வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் இன்டெகிரலே டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட்னு அர்த்தம். இ பவர் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 power 2 plus 1. ஸோ தட்ஸ் மீன்ஸ் காமா ஆஃப் 2 plus 1ன்றது 2 ஃபேக்டோரியல், 1 power anything is 1. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இது mu 2 dash. ஸோ வேரியன்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். mu 2 dash minus mu 1 dash whole square, that is called the mu 2. and mean deviation about the meanன்றது x minus mean, mod of x minus mean போடலாம். ஸோ mod x வந்துடுச்சு, இங்கேயும் mod x, இங்கேயும் mod x. ஸோ how to integrate modulus function is a even function. முன்னாடி 2 போட்டு 0 to infinity மாற்றலாம். 0 to infinity மாற்றின பிறகு mod x பதிலாக x போடலாம். x போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது காமா இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா. காமா ஆஃப் 1 plus 1 வந்துடும். காமா ஆஃப் 1 plus 1 divided by 1 power 1 plus 1. அப்படின்னா காமா ஆஃப் 1 plus 1ன்றது 1 ஃபேக்டோரியல், that is 1. that is called the mean deviation. Okay, so the same way df of x is nothing but f of x. Okay, the distance between the quartile and the ratio of this distance to the standard deviation is independent of the parameter b. First of all, quartile means equal to 1 by 4, that is 0 to q1 f of x dx equal to 1 by 4. so f of x உங்களுக்கு தெரியும். So 0 to q1 தான் லிமிட்டு. ஸோ அண்ட் தென் how to integrate this one. இங்கே பவரில் பார்த்தீங்கன்னா x square by 2b square இருக்குது.
இங்கே எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பவரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 2x வரும் இல்லையா? பவரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2x வரும். அதில் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதனுடைய கம்ப்ளீட்டாக பவர்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா இ பவர் சம்திங்கை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஓகேவா? அதுதான் வேரியபிளாக செப்பரபிளாக அப்ளை பண்ணுறதுங்க. y equal to x square by 2b square போட்டிங்கன்னா dy equal to x by b square into dx. ஸோ இதை வேரியபிளாக செப்பரபிளாக அப்ளை பண்ணும்போது தட் இஸ் த x equal to 0னா y equal to 0, x equal to q1னா y equal to q1 square by something. இதை போட்டுட்டு e power minus y வந்துடுது. அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு q1 square equal to e power minus q1 square divided by 2b square equal to 3 by 4. இந்த 1 அந்த சைடு கொண்டு போன பிறகு இல்லை இந்த e power something அந்த சைடு கொண்டு போன பிறகு ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணலாம்? q1 square உங்களுக்கு வேணும். ஸோ log எடுக்கலாம். log எடுத்துட்டு q1 equal to like that b into root of 2 into log of 4 by 3 வரும். This is called the quartile. Third quartile பார்த்தீங்கன்னா 0 to q3 something வரும். ஓகே, ஸோ இதுவும் the same procedure தான். இங்கே q3 equal to something. இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? q3 minus q1 ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரூட் ஆஃப் லாக் 4 இங்கே root of log 4 by 3 இருக்கு. So this is the distance between the two quartile. Find the mean and variance பார்த்தீங்கன்னா mu1 dash ன்றது x into f of x dx. இங்கே x square இங்கேயும் x square வருது பாருங்க. Like this இருந்ததுன்னா எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது? The same way அந்த substitution method தான் அப்ளை பண்ணணும். So x equal to b into root of 2y dx கண்டுபிடிச்ச பிறகு எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா the problem like that இது மாதிரி மாறுது. So and then applying the gamma function. Gamma function apply பண்ணிங்கன்னா gamma of 1 by 2 plus 1 வரும். கீழே வந்து 1 power 1 by 2 plus 1. Gamma of 1 by 2 plus 1 ன்றது that is called the root pi. That is called the root pi. Gamma of 1 by 2 வரும் இல்லையா? So gamma of 3 by 2 that is 1 by 2 into gamma of 1 by 2 into gamma of root 2. This is nothing but 1 by 2 into gamma of 1 by 2. Gamma of 1 by 2 னுடைய value root pi. Root pi apply பண்ணிங்கன்னா b into root pi by 2 வரும். Okay. So the gamma of n plus 1 ன்றது is called n into gamma of n. இதெல்லாம் basic integration உடைய basic idea. Very very important. Okay, the moment second moment பார்த்தீங்கன்னா that is the same way. இங்கே x cube வந்துருச்சு, அங்கே x square இருக்கு. ஸோ அப்படி காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிட்டே போகுது பாருங்கள் இன்டெகிரேஷன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம்திங் ஈக்குவல் டு தான் ஒய். இதுலேருந்து எக்ஸ் கியூப் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஹோல் பவர் 3/2ன்னு வந்துடும். அண்ட் தென் டிஎக்ஸ் நமக்கு ஆப்வியஸ்லி கண்டுபிடிக்க தெரியும். எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஒயில் மாற்றின பிறகு யூ வில் ட்ரை டு இன்டெகிரேட். தட் இஸ் கால்டு தான் என்ன பண்ணலாம்? காமா ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம். 0 to infinity இருந்தனாவே e பவர் மைனஸ் ஒய் இருந்ததுன்னா காமா ஃபங்க்ஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2b² வருது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வேரியன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இங்கே b into root of 2 minus 5/2. The ratio is independent of b ன்னு சொல்லணும். அப்படின்னா q3 minus q1 divided by standard deviation sigma. இதை போட்டிங்கன்னா இதில் பிஏ வரல. ஸோ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பி, தட் இஸ் த ஐடியா. ஓகே, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி ஜாமெட்ரிக் மீன் கேட்கலாம். df equal to 6 into 2 minus x, x minus 1 into. So this is called the f of x. So geometric mean formula தெரியும். You can proceed to define log g equal to integral 1 to 2 log x f of x dx. So f of x ன்றது இதுதான். ரெண்டு மல்டி பண்ணிங்கன்னா we get the structure. So from this log g equal to this is the function இல்லையா? ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஒரு லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது? இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். இன்டெகிரல் udv ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேவா? இன்டெகிரல் ud ஃபார்முலா. uன்றது என்ன எடுத்துக்கணும்? log xன்னு எடுத்துக்கணும். dv equal to என்ன எடுத்துக்கணும்? அந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் into dx எடுத்துக்கணும். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் v கிடைக்கும், இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் du கிடைக்கும். ஸோ udvன்றது uv மைனஸ் இன்டெகிரல் vdu. இதை போட்டுட்டு மைனஸ் இன்டெகிரல் vdu போட்டிங்கன்னா எல்லாம் பாலினாமியலாக மாறிடுது. இதுக்கப்புறம் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட் போடலாம். இதில் டைரெக்டாக லிமிட் போடலாம். log 1 வேல்யூ 0, log 2னா log 2 தான். ஓகே, ஸோ we get the result. கொஞ்சம் இன்டெகிரேஷன் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஓவரால் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா, இல்லை கொஞ்சம் ரொம்ப டல்லாக இருந்தீங்கன்னா போட்டு பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவலன் டு this is the answer. From this log g equal to the something answer. Log g equal to the something னா இதில் வந்து சிம்பிளி பண்ணணும். சிம்பிளி பண்ணால் 4 log 2 இந்த சைட் கொண்டு வரலாம். எங்கன்னா ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஸோ 6 log 16g equal to 31 வரும். ஓகே, அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிம்பிளி பண்ண பழகணும்.
and this is the f of x, and probability density function is given, and the event a and b defined as a is 1 weights between the 0 to 2 minutes and 1 weights 0 to 3 minutes inclusive, and draw the graph of the probability density function. Show that a p of b by a equal to something, and p of a bar intersection b bar equal to 1 by 3. So graph pool, that is p of b by a equal to, so that is p of a intersection b divided by p of a. So p of a என்றது நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Probability of a என்றது, that is integral f of x dx. So what is the a? That is called the 0 to 2 f of x dx na 0 to 1, 1 to 3 by 2 and 3 by 2 to 2. So மூணு தனித்தனியா ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா? So இதை இன்டகிரேட் பண்ணேன்னா we get that some result, that is called the p of a. And p of a intersection b ன்றது a வையும் b யும் கம்பைன் பண்ணணும். ஓகே, a ன்றது 0 to 2 minutes, b ன்றது 0 to 3 minutes. So what do you mean the a intersection b? 0 to 2 and 0 to 3. So which is the common? 0 to 2 is common. 0 to 2, 0 to 3, and p of a intersection b ன்றது one to two. Maybe this is 1 to 3 இருக்கலாம். So then only we get to the 1 to 2. That is a weights between the 0 to 2 minutes means 0 to, another one is 0 to 3 means, so this is 0 to 2, 0 to 3, and the common is 0 to 2. Intersection is 0 to 2 தான். In case ஏதா ப்ராப்ளம் தப்பாக இருக்கலாம், நான் செக் பண்ணுறேன். தட் இஸ் மேபி திஸ் இஸ் 1 to 3 இருந்ததுன்னா மேபி 1 to 2 இருக்கலாம். ஸோ இது 1 to 3 இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் 1 to 3. ஸோ அப்போ காமன் வந்து 1 to 2ன்னு எடுக்கலாம். ஓகே, செக் பண்ணுறது இஸ் த காமனாக எடுத்துட்டு தட் இஸ் இன்டர்செக்ஷன் பி. ஓகே, பி ஆஃப் intersection பி and then p of b by a கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ how to find out from the set? The same way p of a bar intersection b bar ன்றது a bar intersection b bar ன்றது that is a common to, that means more than 3 minutes. How to define the a bar intersection b bar? A bar na enna? That is called the a ன்றது 0 to 2 இல்லையா? that is the a. b ன்றது that is called the 0 to 3 அவங்க கொடுத்திருக்கிறதுக்கு, that is maybe 1 to 3 இருக்கலாம். So from this a bar means the remaining portion, that is minus infinity to 0 and 2 to infinity, that is called this is here minus infinity to 0 and 3 to infinity. Okay, that is a b bar. So what is the common to both? So the common to both pathina, this is the 2 to infinity, minus infinity to 0. So I thought is it 3 to infinity, p of x greater than 3. A bar intersection b bar.
is the 2 to infinity and 3 to infinity. X greater than 3. Complement. Define the function is defined like that, yeah. Minus infinity to 0, the function value is 0. So the function is defined for minus infinity less than x less than 0. That is minus infinity 0 ku function value is 0, and more than 6 ku that is called the 0. More than 6 ku 0. The which to one now we can conclude it minus infinity 0 விட்டுட்டு that is called a 3 to infinity. So x greater than 3 எடுத்துக்கலாம். X greater than 3 may be a bar intersection b bar. Okay. So the function is total as 0, so that 3 to infinity is common. So p of x greater than 3. Okay, this is the 2 to infinity, this is the 3 to infinity. P of x greater than 3. Okay. So here 3. So 3 to infinity is common. So now p of x greater than 3. Okay, p of x greater than 3 to infinity. Only function defined for the 3 to 6. So 3 to 6 and the corresponding function மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஏன்னா minus infinity 0 is also common, but the function value is 0. Function value is total as 0. So 3 to 6 f of x dx எடுத்து போட்டிங்கன்னா we get the 1 by 3. Okay. Like this is another problem, practical problem. A and C are independent events ana kekranga, and denoted the A, B, C events. P of A by B, P of A by C, A and B are independent ana kekranga, and A and C are independent ana kekranga. இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ இதிலேருந்து இண்டிபெண்ட் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலான்னா, ஆஸ் யூஷுவல் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம். இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்றதை யூஸ் பண்ணி. ஸோ கேபிட்டல் ஏ கண்டுபிடிச்ச பிறகு அண்ட் தென் மோர் தென் 500 பி ஆஃப் 5 to 10 லீவ் இட். இண்டிபெண்ட் எப்படி செக் பண்ணலான்னா, so from this P of A, P of B, P of C find out P of A by B. P of A intersection B equal to P of A by C. P of intersection A by B equal to P of intersection B divided by P of B. This is equal to 0. And A, B, C into the define பண்ணியாச்சு. So the P of A into P of B என்றது here not equal to P of A intersection B, so that this is not a independent. The P of A into P of C, P of A intersection C equal ஆகுதுனா this is called the A and C are independent. Okay, ஒரு practical problem. Okay, so same idea. So this is a probability find out பண்ணனும். So the conditional probability means the P of x greater than 3 by 4 such that x greater than 1 by 2 means ரெண்டுத்துக்கு intersection மேலே போகணும். So that means P of x greater than 3 by 4 means 3 by 4, that is the 1 by 2. 1 by 2 and 3 by 4 ன்றது இங்கே வரும் 3 by 4. So x greater than 3 by 4 னா 3 by 4 க்கு மேலே, that is called 3 by 4 to infinity. X greater than 1 by 2 na 1 by 2 க்கு மேல. So 1 by 2 க்கு மேலனா that is called 1 by 2 to infinity.
So intersection means இது ரெண்டுத்துக்கும் intersection means the common to both. இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா 3/4 to infinity தான் காமன். So that is p of x greater than 3/4. மேலே கீழே வருது p of a by b னா p of b கீழே வந்துடும். இதை இன்டெக்ரல் நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும். இன்டெக்ரல் லோவர் லிமிட் 3/4, அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். இதுக்கு லோவர் லிமிட் 1/2, அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் இன்டெகிரேட் பண்ணி லிமிட் போட்டிங்கன்னா டிவைட் பண்ணிங்கன்னா we get the conditional probability. ஓகே, இது மாதிரி கேட்கலாம், சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க. அண்ட் the same way p of mod x greater than 1, p of mod x greater than 1, 2x plus 3 greater than 5. So how to find the p of x less than 1 கண்டுபிடிக்க தெரியும். அப்பர் லிமிட் 1, லோவர் லிமிட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் என்ன லோவர் லிமிட்டோ அது -2னா -2 போட்டுக்கலாம். இந்த mod x greater than 1 என்ன பண்ணுறதா? mod x greater than 1 கொடுத்தா what is the meaning? So that means mod x less than 1 னா -1 to 1 ன்னு அர்த்தம். Actually mod x less than 1 னா -1 to +1 ன்னு அர்த்தம். mod x greater than 1 னா that is -infinity to -1 and +1 to infinity. That is called the mod x greater than 1. So p of x greater than 1, p of x less than -1. அப்புறம் p of x less than -1 னா அப்பர் லிமிட் -1, லோவர் லிமிட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை போட்டு உள்ள கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம். இதுக்கு லோவர் லிமிட் 1, அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட் போடுவோம். So that is the mod x. சரி, இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் 2x plus 3 into greater than 5. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஃப்ரம் திஸ் கேர்ஃபுல்லாக இந்த இன்இக்வாலிட்டியை ஆப்ரேட் பண்ணி 3 அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 1ன்றது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டெக்ரல் 1 to 2, லோவர் லிமிட் 1, அப்பர் லிமிட் 2. ஸோ அண்ட் தென் லோவர் லிமிட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்துலேருந்து போட்டு we can find out. So this is equivalent to எதுக்கு ஈக்குவல்னா p of x greater than 1க்கு ஈக்குவல். this is equivalent to p of x greater than 1க்கு ஈக்குவல். இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா ஸோ சிம்பிளி பண்ணி போடணுன்றது தெரியணும். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் probability, mass or probability density function, prove that you are right in each case. So இங்கே x பார்த்தீங்கன்னா f of x equal to x equal to 1/16, 3/16, 1/4, 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. that means that is called the discrete typeன்னு அர்த்தம். என்ன அர்த்தம்? this is called the discrete type. ஓகே, ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவரி வேல்யூக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா this discrete typeனா இந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். என்னது ப்ராபபிலிட்டி? that is called the x. அப்படின்னா அப்படியே வரும். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 வரணும். வந்ததுன்னா this is called the probability mass function. இங்கே வருது, அதனால் probability mass function. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x greater than equal to 0 அப்படின்னா 0 to infinity-ன்னு அர்த்தம். ஸோ 0 to infinity-ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்கணும். இன்டெக்ரல் f of x dx வேல்யூ 1 வந்ததுன்னா கரஸ்பாண்டிங் probability density function அர்த்தம். The same way, this is a very important problem. எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்ணுங்க. and f1 f2ன்றது pdf with theta 1 theta 2 equal to 1. so g of x equal to theta 1 f1 of x theta 2 f2 of x is a pdf. இது மாதிரிலாம் இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்லாம் கிடையாது. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா you can put the answer. கரெக்டான ஆன்சர் கெஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் மோஸ்ட்லி பார்த்தாச்சு. Interquartile range means that is the distance. Interquartile range means the distance of q3 minus q1.
அதே மாதிரி mu3 mu4ன்றது டைரெக்டாக கூட கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட் இஸ் மூமெண்ட் அபவுட் த மீன் இல்லையா, மூமெண்ட் அபவுட் த மீன். ஸோ ஃபங்க்ஷன் தெரியும் பட்சத்தில் டைரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் வித்தவுட் யூஸிங் த ஃபார்முலா. ஓகே, இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு. ஸ்டாப் ஹியர்.